1 minute. Thirty seconds. Fifteen seconds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi jazahumullahu khaira. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah selalu beri manfaat dan barokah. Kita buka surat Ali Imran ayat 166. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يخمتوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudaw wa nuran rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma 'allimna ta'wilal kitab, Allahumma atina hikmah, Allahumma barik lana fi ma ataitana, Allahumma barik lana fi ma razaqtana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqima sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Allahumma ij'al auladana auladan sholihin hafidina lil Qur'ani wa sunnah fuqaha afiddin mubarakan hayatum fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata al firdaus wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'ada minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anji aimatana, Allahumma anji jama'atana, Allahumma ansur aimatana, Allahumma ansur jama'atana, Allahumma barik aimatana, Allahumma barik jama'atana, Allahumma shfi aimatana, Allahumma shfi jama'atana, Allahumma aslih aimatana, Allahumma aslih jama'atana, Allahumma najjina wa ahlina wa aimatana wa jama'atana min qaumidz zalimin a'malihim. Allahumma tsabbit jama'atana ala dinika wansurna ala man adana washdud wa ta'ataka ala man dhalamana washdud wa ta'ataka ala man afsadana washdud wa ta'ataka ala man khanana washdud wa ta'ataka ala man bagha alaina. Allahumma a'izzal jama'a wa adilal firqatal kafara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adapun apa-apa asobakum yang menimpa apa ma kum pada kamu sekalian orang iman. Yaumal taqa pada harinya ketemu sopo al jam'ani dua perkumpulan. Perkumpulan orang iman dan orang kafir waktu perang Uhud. Iku fa bi'idnillah maka dengan izin Allah. Tujuan Allah waliya'lama dan supaya mengetahui siapa Allah. Artinya memperlihatkan al-mu'minina pada orang-orang iman. Waliya'lama dan supaya mengetahui siapa Allah. Alladzina pada orang-orang nafaku yang munafik mereka. Adapun sesuatu yang menimpa padamu, orang iman, pada waktu perang Uhud, itu orang iman terbunuh sebanyak 70 orang, maka semua itu dengan izin Allah. Di kekalahan yang menimpa padamu orang iman, pada harinya ketemunya dua golongan, golongan iman dan kafir waktu perang Uhud, itu semua dengan izin Allah. Di orang iman waktu perang Uhud terbunuh sampai 70 orang, itu semata-mata karena izin Allah. Tujuan Allah, Allah ingin menunjukkan mana orang yang betul-betul iman dan mana orang yang munafik. Yang iman bisa taat terhadap perintah Nabi, sementara yang munafik tidak bisa taat terhadap perintahnya Nabi. Jadi kelihatan dengan adanya kekalahan orang iman waktu perang Uhud, banyak yang terbunuh itu, sehingga jadi tampak mana yang iman dan mana yang munafik. Kalau yang iman berarti dia taat terhadap perintah Nabi, disuruh tetap di tempat, tidak boleh pindah selama perang masih berlangsung, ya enggak pindah, yang iman.
Sementara yang munafik, meskipun diperintah oleh Nabi agar tetap di tempat apapun keadaannya sampai perang betul-betul selesai, begitu melihat temannya dapat jarahan, dia terpengaruh akhirnya meninggalkan tempatnya. Wa qila, dan dikatakan lahum kepada orang-orang munafik. Wa qila, dan dikatakan lahum pada mereka orang-orang munafik. Ta'alau, kemarilah kamu sekalian. Ta'alau, kemarilah kamu sekalian. Qatilu, berperanglah kamu sekalian. Orang-orang munafik fi sabilillah, di dalam membela agama Allah. Awidfa'u, atau bertahanlah kamu sekalian. Sebelum terjadinya perang Uhud, orang-orang munafik sudah diberitahu, orang munafik, kemarilah kalian semua. Mari kita berjuang, kita berperang untuk membela agama Allah di barisan depan. Atau kalau kalian tidak mau di barisan depan, ya di bagian belakang, bagian pertahanan. Bagaimana? Nah, ini dikatakan kepada orang-orang munafik sebelum berangkat menuju perang Uhud. Ditawari, kita berperang membela agama Allah di barisan depan atau akan bertahan di barisan belakang. Akhirnya, singkat ceritanya, mereka tidak ikut perang. Nah, dengan berbagai macam alasan, akhirnya mereka tidak ikut perang. Begitu orang iman sudah pulang dari peperangan, qalu, berkata mereka orang-orang munafik, lau na'lamu, jikalau mengetahui kami, lau na'lamu, jikalau mengetahui kami, qitalan, pada peperangan, pada perang, lattaba'nakum, maka niscaya mengikuti kami, orang-orang munafik, kum, pada kamu sekalian orang iman. Di saat akan terjadi perang, diajak berangkat, mau di barisan depan atau barisan belakang, alasan, beribu alasan, sampai akhirnya nggak ikut perang. Begitu orang iman pulang dari medan perang, orang-orang munafik ngomong, seandainya saya tahu perangan, pasti saya akan ikut bersama kalian. Seperti itulah keadaan orang munafik itu. Ketika diajak pergi, alasan macam-macam. Begitu orang iman sudah pulang dari peperangan, dia ngomong, umpama kami ngerti ada perang, kami pasti nggak akan ketinggalan. Kami akan ikut bersama kalian. Mereka, orang-orang munafik, lil kufri, pada kekufuran, yauma idin, pada hari itu, iku aqrabu, lebih dekat, minhum, daripada mereka orang munafik, lil iman, pada keimanan. Di hari itu, keadaan orang munafik itu lebih dekat terhadap kekufuran daripada pada keimanan. Pada harinya perang Uhud itu, kondisi orang munafik lebih dekat pada kekufuran daripada terhadap keimanan. Di kondisi hatinya itu lebih dekat pada kekufuran daripada terhadap keimanan. Sehingga tadi itu saat diajak berangkat perang, alasan macam-macam sampai akhirnya nggak ikut. Begitu orang iman sudah pulang, ngomong, umpama kami ngerti perang, pasti kami nggak akan ketinggalan, kami akan ikut bersama kalian. Yaquluna, berkata mereka orang-orang munafik, yaquluna, berkata mereka orang-orang munafik, bi'afwahihim, dengan beberapa mulut mereka. Bi'afwahihim, dengan beberapa mulut mereka. Ma, pada apa-apa, laisa, tidak ada apa-apa, fi qulubihim, di dalam beberapa hati mereka orang munafik. Termasuk bukti bahwa di hari itu
keadaan orang munafik lebih dekat pada kekufuran daripada pada keimanan, itu mereka ngomong dengan mulutnya sesuatu yang tidak ada di dalam hatinya. Ngomong, seandainya kami ngerti perang, oh pasti kami akan ikut. Padahal di dalam hatinya sedikit pun tidak ada keinginan untuk ikut perang. Itu kan namanya ngomong dengan mulutnya sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. Ngomongi, umpama kami ngerti perang pasti ikut perang, padahal dalam hatinya sedikit pun nggak ada keinginan untuk ikut perang. Nah. Wallahu, adapun Allah, iku a'lamu, mengetahui siapa Allah. Bima, dengan apa-apa yaktumuna, yang menyembunyikan mereka orang-orang munafik. Dan Allah Maha tahu terhadap apa yang disembunyikan oleh orang munafik dalam hatinya. Maksudnya kemunafikan yang ada di dalam hatinya orang munafik itu Allah tahu. Rupanya orang munafik itu alladzina, orang-orang. Rupanya orang munafik yaitu alladzina, orang-orang. Qalu, yang berkata mereka, alladzina, berkata li ikhwanihim, pada beberapa saudara mereka. Wa qa'adu, dan duduk mereka, artinya nggak ikut berjihad, nggak ikut perangan. Mereka ngomong, lau ata'una, jikalau taat mereka saudara na pada kami. Lau ata'una, jikalau taat mereka saudara na pada kami, kami orang munafik, makutilu, maka tidak dibunuh mereka saudara. Yang dikatakan orang munafik yaitu orang-orang yang tidak ikut perang, qa'adu. Nah, yang dikatakan orang munafik adalah orang yang tidak ikut berperang, yang duduk dari jihad, artinya nggak ikut perang, dan ngomong kepada saudaranya, ngomong pada temannya. Isi omongannya, seandainya orang-orang iman itu taat pada saya, ngikuti saya, nggak ikut berangkat perang, oh pasti mereka tidak akan terbunuh. Itulah yang dikatakan orang munafik. Di orang-orang yang ngomong kepada saudaranya dan mereka sendiri juga nggak ikut perang, ngomongnya seandainya orang-orang iman itu mau taat pada kami, nggak ikut perang, pasti mereka tidak akan terbunuh. Nah, di orang yang nggak ikut perang terus ngomong begitu itu loh, itu orang munafik. Kul, katakanlah wahai Muhammad, fadara'u, maka menolaklah kamu sekalian orang munafik. Fadara'u, maka menolaklah kamu sekalian orang munafik. An anfusikum, jauh dari diri kamu sekalian. An anfusikum, jauh dari diri kamu sekalian. Al mauta, pada kematian. In kuntum, jika ada kamu sekalian munafik. Iku shadiqina, orang-orang yang sungguh. Wahai Muhammad, katakan pada orang-orang munafik, orang munafik, jika apa yang kamu katakan itu benar, jika apa yang kalian ucapkan itu benar, seandainya orang iman mau taat pada kalian, nggak ikut perang, nggak akan mati, coba tolaklah kematian dari dirimu, bisa nggak? Nah, jadi kalau nanti kamu sudah waktunya mati, coba kamu tolak kematian dari kamu, bisa nggak kira-kira? Nah, jadi artinya bahwa orang mati atau tidak itu bukan karena kok berangkat perang atau tidak, bukan. Nah, tapi orang mati atau tidak itu sudah ada ketentuan takdirnya, sudah ada qadarnya. Nah, meskipun di rumah, kalau waktunya mati ya mati. Kalau belum waktunya mati, meskipun berangkat perang ya nggak akan mati. Nah, tapi ini orang-orang munafik tadi kan ngomongnya, umpama orang-orang iman itu ikut kami, nggak berangkat perang, oh pasti nggak akan mati. Ngomongnya kan begitu. Nah, padahal mati itu sudah ada takdirnya. Meskipun pergi perang, kalau belum waktunya mati, nggak akan mati.
Meskipun di rumah, kalau sudah takdirnya mati, ya akan mati. Coba kamu tolak kematian darimu. Kalau apa yang kamu katakan itu benar. Bisa nggak kira-kira? Akan bisa. Nah. Wala tahsabanna, dan janganlah menyangka sungguh engkau Muhammad alladzina, pada orang-orang kutilu, yang dibunuh mereka, kutilu, yang dibunuh mereka, fi sabilillah, di dalam membela agama Allah. Jangan disangka amwatan, pada beberapa orang yang mati. Muhammad, janganlah kamu menyangka orang-orang yang terbunuh di dalam membela agama Allah itu mati. Jangan disangka kalau mereka itu mati. Meskipun kelihatannya secara lahir jasadnya memang mati. Bahkan mereka itu ahyaun, beberapa orang yang hidup. Bahkan mereka itu iku ahyaun, beberapa orang yang hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yurzakuna, dengan diberi rizki mereka. Yurzakuna, dengan diberi rizki mereka. Muhammad, janganlah orang-orang yang mati dalam membela agama Allah, orang-orang yang terbunuh karena membela agama Allah itu, jangan kamu sangka kalau mereka itu mati sungguh. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah dalam keadaan diberi rezeki oleh Allah. Jadi, kalau lahirnya memang mati, tapi hakikatnya mereka itu hidup di sisi Allah, dalam keadaan diberi rezeki oleh Allah. Farihina, dengan orang-orang yang bergembira, bima, dengan apa-apa ataum yang telah memberi pada mereka, bima, dengan apa-apa ataum yang telah memberi pada mereka, sapa Allah, min fadlihi, dari keutamaan Allah. Wa yastabshiruna, dan memberi kabar gembira mereka, billadina, pada orang-orang, lam yalhaku, yang belum menyusul mereka, aladina, lam yalhaku, yang belum menyusul mereka, aladina, bihim, pada mereka yang mati syahid, min khalfihim, dari belakang mereka, artinya yang masih di dunia. Isi kabar gembiranya, Allah khaufun, bahwa tidak ada kekhawatiran, Allah khaufun, bahwa tidak ada kekhawatiran, alaihim, atas mereka, orang-orang yang mati syahid. Walahum, dan tidak ada mereka, orang yang mati syahid, iku yahzanuna, susah mereka. Muhammad, janganlah engkau menyangka orang-orang yang terbunuh dalam membela agama Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah dalam keadaan diberi rezeki. Mereka bersenang-senang dengan kefadolan yang Allah berikan pada mereka. Dan mereka juga memberi kabar gembira pada teman-temannya yang belum mati, yang masih hidup di dunia, diberi kabar bahwa mereka, orang-orang yang mati syahid di akhirat, di surga itu tidak mengalami khawatir, juga tidak mengalami susah. Orang-orang yang mati syahid itu hidup di sisi Allah dalam keadaan diberi rezeki. Mereka bersenang-senang dengan kefadolan yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka memberi kabar gembira pada teman-temannya, orang iman yang masih hidup di dunia, diberitahu, diberi kabar gembira bahwa mereka orang-orang yang mati syahid itu di akhirat tidak mengalami khawatir, juga tidak mengalami susah.
Itu ada asbabun nuzulnya, dijelaskan Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma usiba ikhwanukum bi Uhudin, ketika saudara-saudaramu kena musibah di waktu perang Uhud, banyak yang meninggal itu, ja'alallahu arwahahum fi ajwafi tairin khudrin, maka Allah menjadikan rohnya orang yang mati syahid waktu perang Uhud itu diletakkan di dalam perutnya burung yang warna hijau. Tadi itu anharul jannah, yang burung-burung itu datang ke sungai-sungai di surga. Fatakulu min tamariha wa ta'wi ila qanadilin min dabin fi dhillil arsy. Di arwahnya orang yang mati syahid itu oleh Allah diletakkan di perutnya burung yang warna biru, warna hijau, ya, burung yang warna hijau, yang burung-burung itu datang ke sungai surga lalu makan buahnya surga. Burung-burung itu bertempat di beberapa lampu yang terbuat dari emas di naungan arasy. Falamma wajadu tiba masyrabihim wa ma'kalihim wa husna maqilihim qalu ya laita ikhwanana ya'lamuna ma sana'allahu bina li'alla yashadu fil jihadi wa la yankilu 'alal harbi. Melihat keadaannya di surga senang itu, lalu orang-orang yang mati saya itu ngomong, saya berharap saudara-saudara saya, orang-orang iman yang masih di dunia itu ngerti apa yang Allah perbuat pada kami. Bahwa di sini kami disenangkan oleh Allah, dikasih nikmat, dikasih rahmat yang banyak. Supaya mereka tidak pelit di dalam membela agama Allah. Tidak merasa berat kalau perang membela agama Allah. Faqala Allahu azza wa jal ana uballighukum ankum. Lalu keinginan orang-orang yang mati syahid itu disambut oleh Allah. Allah berfirman, saya akan menyampaikan apa yang kalian inginkan itu kepada teman-temanmu yang masih di dunia. Fa anzalallahu wa la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum, seterusnya itu. Lalu turunlah ayat ini. Di Muhammad, orang-orang yang terbunuh di dalam membela agama Allah itu jangan disangka mati, meskipun kelihatannya mereka itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah dalam keadaan diberi rezeki. Mereka bersenang-senang dengan keutamaan yang Allah berikan pada mereka. Dan mereka juga memberi kabar gembira pada teman-temannya yang masih hidup di dunia. Orang-orang iman yang masih hidup diberi kabar gembira bahwa mereka di surga tidak mengalami khawatir, juga tidak mengalami susah. Yastabsyiruna, bergembira mereka orang-orang yang mati syahid, binikmatin, dengan nikmat minallahi, dari Allah, pahala, wa fadlin, dan keutamaan. Wa annallaha, dan sungguhnya Allah, la yudhi'u, tidak menyia-nyiakan sapa Allah, ajrul mu'minina, pada pahalanya orang-orang iman. Orang-orang yang mati syahid di surga, mereka bergembira, bersenang-senang dengan nikmat dan kefadalan dari Allah. Bersenang-senang dengan pahala dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan, Allah pasti akan membalas pahalanya orang-orang yang beriman. Rupanya orang iman yaitu alladzina, orang-orang istajabu, yang mengabulkan mereka, yang taat mereka lillahi, kepada Allah.
warrasuli dan pada utusan, pada nabi. Min ba'di ma asobahum dari setelahnya mengenai pada mereka, dari setelahnya menimpa pada mereka apa al-qarhu luka. Yang dikatakan orang iman adalah orang-orang yang mengabulkan pada Allah dan Rasul. Orang-orang yang tetap taat Allah dan Rasul setelah mereka tertimpa luka. Meskipun habis kalah, banyak yang terluka, banyak yang mati waktu perang Uhud, begitu dipanggil oleh Nabi, diajak untuk berangkat perang lagi, mereka tetap ikut berangkat, tetap taat. Nah, itulah yang dikatakan oleh orang iman, yang dikatakan orang iman. Ceritanya setelah perang Uhud itu Abu Sufyan menantang kepada Nabi dan orang-orang iman. Ya, ayo kita kembali ketemu di Badar. Nah, jadi selesai perang Uhud, Abu Sufyan menantang kepada Nabi dan orang iman ngajak ketemuan lagi di Badar. Nah, padahal waktu itu orang iman kan baru saja kalah dalam perang Uhud, banyak yang terluka, banyak yang terbunuh. Nah, meskipun kondisinya seperti itu, begitu oleh Nabi diajak pergi berangkat lagi ke Badar, mereka pun taat kepada Allah dan Rasul, mereka siap untuk berangkat. Itulah yang dikatakan orang iman. Jadi walaupun baru saja tertimpa luka, banyak yang terluka, banyak yang mati, diajak pergi lagi ya tetap siap. Itu orang iman. Lilladina, bagi orang-orang asanu yang berbuat baik mereka. Lilladina, bagi orang-orang asanu yang berbuat baik mereka. Minhum, dari mereka orang iman. Wattaqau, dan bertakwa mereka. Ajrun, pahala, azimun, yang besar. Dibagi orang-orang yang berbuat baik di antara orang iman dan juga mau bertakwa, di akhiratnya akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu surga. Jadi, kalau mau berbuat baik, mau bertakwa di dunianya, nanti di akhiratnya akan dapat balasan surga, pahala yang besar. Rupani orang yang berbuat baik itu alladzina, orang-orang, atau balik ke atas tadi, rupani orang iman, yaitu alladzina, orang-orang. Qala, yang berkata lahum pada mereka alladzina, sapa annasu, manusia. Sapa annasu, manusia. Maksudnya Nu'aim ibnu Mas'ud al-Asy'a'i. Ini orang kafir. Manusia itu ngomong, innan nasa, sesungguhnya manusia, orang-orang kafir, qad jama'u, sungguh telah berkumpul mereka nas, lakum, pada kamu sekalian orang iman. Fakhshawhum, maka takutlah kamu sekalian orang iman, hum, pada mereka nas. Fakhshawhum, maka takutlah kalian, hum, pada mereka nas. Diomongi seperti itu oleh Nu'aim bin Mas'ud, fazadahu, maka menambah apa ucapan inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum itu, hum, pada mereka orang iman, nambahi imanan pada imannya. Wa qalu, dan berkata mereka orang-orang iman, hasbuna, mencukupi kepada kami, ya hasbuna, adapun yang mencukupi pada kami, sapa Allahu, Allah, iku Allahu, Allah. Ya hasbuna, mencukupi pada kami, sapa Allahu, Allah. Wa ni'mal wakilu, dan sebaik-baiknya zat yang diserai, adapun Allah. Yang dikatakan orang yang berbuat baik, yang dikatakan orang iman, itu orang-orang yang diomongi oleh orang-orang kafir. Di waktu mau berangkat ke Badar, ada orang kafir namanya Nu'aim bin Mas'ud al-Asy'a'i ngomong kepada orang iman,
Hei orang iman, sesungguhnya orang-orang kafir sudah kumpul siap untuk mengalahkan kalian. Maka takutlah kalian kepada orang-orang kafir. Diomongi oleh Nu'aim bin Mas'ud seperti itu bukannya takut, malah justru ucapan Nu'aim bin Mas'ud itu menambah iman mereka. Jadi diomongi begitu bukannya malah takut, malah tambah mantap, tambah keimanannya. Dan mereka berkata bahwa Allah yang akan mencukupi pada kami dan Allah sebaik-baiknya zat yang diserai. Fanqalabu maka kembali mereka orang-orang iman bini'matin dengan membawa nikmat minallahi dari Allah. Itu berupa selamat dan mendapat keuntungan sebab waktu itu membawa dagangan. Lam yamsashum tidak binikmatin dengan membawa nikmat minallahi dari Allah wa fadlin dan keutamaan. Maksudnya pulang dalam keadaan selamat dan mendapat keuntungan karena waktu berangkat itu sambil bawa dagangan. Lam yamsashum tidak menimpa pada mereka orang iman apa su'un kejelekan, tidak tertimpa luka, yang enggak ada yang mati karena enggak jadi perang. Wattaba'u dan mengikuti mereka ridwanallah pada keridhaan Allah. Akhirnya orang-orang iman pulang kembali ke rumahnya dengan membawa nikmat dan kefadlan dari Allah. Itu karena enggak jadi perang sehingga keadaannya ya selamat bahkan dapat keuntungan. Karena waktu pergi itu sambil bawa dagangan. Mereka tidak tertimpa kejelekan, enggak tertimpa luka, enggak ada yang mati karena enggak jadi perang. Dengan begitu, berarti mereka sudah mengikuti keridhaan Allah. Diperintah oleh Nabi, diajak berangkat, sudah berangkat. Itu namanya berarti mengikuti keridhaan Allah. Wallahu adapun Allah iku du fadlin, zat yang mempunyai keutamaan azimin yang besar. Dan Allah adalah zat yang memiliki keutamaan yang besar terhadap orang-orang iman. Contohnya ini, di dunianya diajak berangkat perang oleh Nabi, sudah berangkat perang, ternyata sampai di medan perang nggak jadi perang karena musuhnya nggak datang. Akhirnya pulang kembali dalam keadaan selamat, nggak ada yang terluka, nggak ada yang mati, bahkan dapat keuntungan karena waktu berangkat itu sambil bawa dagangan. Innama dzalikum sesungguhnya demikian itu yang menakut-nakuti pada orang iman, yang bilang tadi sesungguhnya orang-orang kafir sudah kumpul, takutlah kamu. Innama dzalikum sesungguhnya demikian itu yang menakut-nakuti pada orang iman, iku asyaitanu syaitan. Yukhawifu menakut-nakuti sapa setan, yukhawifu menakut-nakuti sapa setan auliya'ah pada beberapa kekasihnya setan. Sesungguhnya yang menakut-nakuti pada orang iman saat akan berangkat perang, diomongi, orang iman, orang kafir sudah kumpul loh, siap untuk melawan kamu, takutlah kamu. Sesungguhnya yang ngomong begitu adalah setan. Setan menakut-nakuti kamu menggunakan kekasihnya melalui orang kafir, melalui kekasihnya, maksudnya orang kafir. Yukhawifu auliya'ah. Setan menakut-nakuti padamu orang iman lewat perantaraan kekasihnya, lewat perantaraan orang kafir. Oleh karena itu fala takhafuhum maka janganlah takut kamu sekalian orang iman pada mereka orang kafir. Wa khafuni dan takutlah kalian ni padaku Allah. In kuntum jika ada kamu sekalian orang iman, iku mu'minina orang-orang yang beriman. Oleh karena itu
orang iman, jika kalian betul-betul iman, maka janganlah takut pada orang kafir dan takutlah kepadaku Allah. Orang kafir itu nggak usah ditakuti. Nah, kalau kamu betul-betul orang iman, nggak usah takut pada orang kafir, tapi takutlah padaku Allah. Apa yang menjadi perintahku, kerjakan sapol kemampuan. Yang saya larang, yang aku larang, jauhilah sejauh-jauhnya. Tambahan keterangan untuk ayat 171. Nah. Oh, 171 ya. Oh, 173. Tambahan keterangan untuk ayat 173. Sebenarnya waktu itu Abu Sufyan sudah berangkat ke Badar. Tetapi dalam perjalanan dia merasa takut, jatuh mental. Akhirnya Abu Sufyan mengutus Nu'aim bin Mas'ud untuk menakut-nakuti orang iman, orang Islam di Madinah supaya tidak berangkat. Nah, sedangkan Abu Sufyan kembali lagi pulang ke Mekah. Nah, pada waktu orang iman persiapan berangkat untuk menuju Badar tadi sesuai dengan tantangan Abu Sufyan. Nah, saat itu Abu Sufyan sebenarnya sudah berangkat ke Badar, tapi dalam perjalanan merasa takut atau jatuh mental, akhirnya dia balik lagi, terus ngutus orang, nyuruh orang yang namanya Nu'aim bin Mas'ud tadi untuk menakut-nakuti kepada orang Islam di Madinah. Ngomong tadi itu, di saat ini orang kafir sudah siap siaga dengan semua peralatan perangnya. Nah, maka kalian semua supaya takut nggak usah berangkat. Nah, tujuannya supaya orang iman nggak berangkat, tapi ternyata orang iman tetap berangkat. Sampai di Badar nggak ketemu dengan Abu Sufyan karena Abu Sufyan balik pulang ke Mekah lagi. Akhirnya tadi itu orang iman pulang ke Madinah lagi dalam keadaan selamat, nggak ada yang terluka, nggak ada yang terbunuh, bahkan dapat untung karena sambil berangkat perang tadi bawa dagangan. Itu tambahan keterangan untuk ayat 173. Wala yahzunka, dan janganlah menyusahkan padamu Muhammad. Sopo alladzina, orang-orang yusari'una, yang berlomba-lomba mereka fil kufri, di dalam kekafiran. Muhammad, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kekafiran, orang-orang munafik itu, janganlah membuatmu susah. Kamu jangan susah karena orang-orang yang berlomba-lomba dalam kekufuran itu. Kenapa? Innahum, sesungguhnya mereka alladzina iku layadurru, tidak membahayakan mereka. Layadurru, tidak akan membahayakan mereka. Allah, pada Allah, syai'an, pada sesuatu. Sebab orang-orang yang berlomba-lomba dalam kekufuran itu sedikit pun mereka tidak membahayakan kepada Allah. Maka kamu nggak usah susah Muhammad melihat orang-orang seperti itu. Yuridu mengendaki sapa Allah Allah yaj'ala, bahwa tidak menjadikan siapa Allah yaj'ala, bahwa tidak menjadikan sapa Allah lahum, bagi mereka alladzina hadzan, pada bagian fil akhirati, di akhirat. Allah mengendaki tidak memberi bagian akhirat kepada orang-orang yang berlomba-lomba dalam kekufuran itu. Ya, Allah mengendaki tidak memberi bagian pahala di akhirat, nggak memberi bagian surga untuk orang-orang yang berlomba-lomba dalam kekafiran. Walahum, dan bagi mereka alladzina adabun, siksaan azimun, yang besar.
Dan bahkan di akhirat nanti mereka akan mendapatkan siksaan yang besar, yaitu mati sewaktu-waktu masuk neraka. Bukan hanya nggak dapat surga, tapi mati malah masuk neraka. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang ishtarawu, yang menukarkan mereka al-kufra, pada kekufuran, ditukarkan bil imani, dengan iman. Imannya dijual, ditukar dengan kekufuran. Iku layadurru, tidak membahayakan mereka, layadurru, tidak akan membahayakan mereka, Allah, pada Allah, syai'an, pada sesuatu. Walahum, dan bagi mereka, orang-orang yang menukarkan imannya dengan kekufuran itu, azabun, siksaan, alimun, yang menyakitkan. Sesungguhnya orang-orang yang menukarkan keimanannya dengan kekufuran, sesungguhnya orang-orang yang menukarkan iman dengan kekufuran, tadinya iman lalu ditukar dengan kekufuran, dimurtad atau balik kafir lagi, mereka itu sedikit pun tidak bisa membahayakan kepada Allah. Dan bahkan di akhiratnya mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih, siksaan yang menyakitkan, yaitu mati sewaktu-waktu masuk neraka. Nah, maka kita yang saat ini sudah diberi hidayah oleh Allah, jadi orang Islam, orang iman, nah, jangan sampai kita tukarkan keimanan itu dengan kekufuran. Jangan sampai kita murtad, keluar dari Islam. Apapun keadaannya, bagaimanapun pengaruhnya, jangan sampai membuat kita kembali kufur lagi. Wala yahsabanna, dan janganlah menyangka sungguh, sopo alladzina, orang-orang kafaru, yang kufur mereka, annama numli, sesungguhnya memberi tempo kami Allah, lahum, pada mereka orang kafir, jangan mereka sangka bahwa tempo itu khairun, baik, li anfusihim, untuk diri mereka. Janganlah orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka, kami beri tempo, kami beri umur yang panjang, tidak langsung kami siksa, itu baik untuk diri mereka. Di orang-orang kafir janganlah menyangka bahwa kami Allah memberi tempo pada mereka, ngasih umur yang panjang pada mereka, tidak langsung menyiksa mereka di dunia, itu baik untuk diri mereka. Jangan nyangka begitu. Sebab innama numli, sesungguhnya memberi tempo kami Allah, innama numli, sesungguhnya memberi tempo kami Allah, lahum, kepada mereka orang kafir, tujuannya liyazdadu, supaya bertambah mereka, liyazdadu, supaya bertambah mereka, apa nih, itman, dosanya. Ketahuilah bahwa adanya kami Allah tidak langsung menyiksa orang-orang kafir, atau orang kafir kami kasih umur panjang waktu di dunia, itu tujuannya adalah supaya mereka bertambah dosanya. Maka jangan disangka bahwa itu baik. Karena apa? Justru dengan makin lama hidup di dunia, makin panjang umurnya, gak segera dimatikan, gak segera disiksa, mereka akan makin bertambah dosanya. Walahum, dan bagi mereka di akhiratnya, adzabun, siksaan, muhinun, yang menghinakan. Dan di akhiratnya mereka akan mendapatkan siksaan yang menghinakan, yaitu neraka. Maka tidak ada
sapa Allah. Iku liyadhara meninggalkan sapa Allah al-mu'minina pada orang-orang iman. Alama atas apa-apa. Alama atas apa-apa. Antum kamu sekalian orang iman. Alaihi atas ma. Artinya tidak dicoba. Nah, yang pertama. Di alama antum alaihi maksudnya tanpa dicoba. Atau yang kedua artinya tanpa diberi pertolongan. Nanti penjelasannya di belakang. Hatta yamiza sehingga membedakan sapa Allah. Hatta yamiza sehingga membedakan sapa Allah al-khabitha pada yang jelek. Maksudnya munafik, minat thayyibi dari yang baik, maksudnya iman. Yang pertama, keterangannya, Allah tidak akan meninggalkan orang iman dalam keadaannya yang tanpa dicoba. Artinya Allah mesti akan mencoba pada orang iman, menguji kepada orang iman. Sehingga Allah bisa membedakan mana yang munafik, mana yang jelek, mana yang munafik, dan mana yang baik, mana yang iman. Nah, dengan diberi cobaan akan kelihatan yang iman bisa sabar, sementara yang munafik diberi cobaan tidak bisa sabar. Ini yang pertama. Jadi Allah tidak akan meninggalkan orang iman dalam keadaannya yang tanpa mendapat cobaan. Artinya mesti Allah akan memberikan cobaan. Sehingga Allah membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang baik, mana yang munafik, mana yang iman. Yang pertama. Keterangan yang kedua, Allah tidak akan meninggalkan orang iman dalam keadaan diberi cobaan. Allah tidak akan meninggalkan orang iman dalam cobaannya. Artinya mesti Allah akan memberikan pertolongan. Sehingga Allah membedakan yang jelek dari yang baik. Sehingga Allah bisa memperlihatkan mana yang munafik dan mana yang iman. Itu keterangan yang kedua. Allah tidak akan meninggalkan orang iman dalam keadaannya yang dicoba. Artinya Allah mesti akan memberikan pertolongan. Enggak kok terus dicoba terus gitu, tidak. Nah, mesti akan diberi pertolongan. Sehingga terlihat mana yang jelek dan mana yang baik, mana yang munafik, mana yang iman. Wa makana dan tidak ada sapa Allah. Iku liyuta'liakum menampakkan sapa Allah kum pada kamu sekalian. Liyuta'liakum menampakkan sapa Allah kum pada kamu sekalian orang iman alal ghaibi atas keadaan ghaib. Alal ghaibi atas ghaib. Maksudnya keadaan hatinya seseorang. Alal ghaibi atas ghaib. Artinya keadaan hatinya orang iman atau munafik. Walakinnallaha dan akan tetapinya Allah yajtabi memilih sapa Allah min rusulihi dari beberapa utusan Allah man pada orang yasya'u yang mengendaki sapa Allah. Allah tidak akan memperlihatkan pada kamu orang iman hal-hal yang baik, hal-hal yang gaib. Allah tidak memperlihatkan padamu orang iman hal-hal yang gaib. Maksudnya keadaan hati seseorang, iman atau kafir, itu nggak akan diperlihatkan padamu. Akan tetapi Allah memilih orang-orang yang dikehendaki dari utusannya
Sehingga utusan itu dapat mengetahui hatinya orang. Oh, ini betul-betul iman, ini munafik. Nah, istilah Allah memilih orang-orang yang dikehendaki di antara Rasulnya. Contohnya Nabi Muhammad. Pernah suatu saat Nabi saat khutbah, Nabi langsung nunjuk si A munafik, si B munafik, keluar. Nah, itu. Kalau kita umumnya orang iman nggak ngerti begitu itu, nggak bisa kita nunjuk orang itu munafik itu kafir, nggak bisa. Nah, tapi Allah memilih orang-orang yang dikehendaki dari utusannya diperlihatkan pada sesuatu yang gaib itu, sehingga bisa tahu. Nah, contohnya itu Nabi Muhammad setelah diberitahu oleh Allah, suatu saat pas khutbah Nabi langsung nunjuk si A munafik keluar, si B munafik keluar. Nah, kalau orang iman umum nggak bisa begitu itu. Fa'aminu, maka berimanlah kamu sekalian billahi kepada Allah, wa rusulihi, dan pada beberapa utusan Allah. Oleh karena itu kamu sekalian orang iman berimanlah pada Allah dan utusan-utusannya. Wa in tu'minu, dan jika beriman kamu sekalian, wa tattaqu, dan bertakwa kamu sekalian, falakum, maka bagi kamu sekalian orang iman, ajrun, pahala, azimun, yang besar. Oleh karena itu kamu semua orang iman supaya beriman pada Allah dan utusan-utusannya. Jika kamu beriman dan juga bertakwa, maka kalian akan mendapatkan pahala yang besar. Itu nanti di akhirat, nanti sewaktu-waktu dimasukkan ke dalam surga. Wala yahsabanna, dan janganlah menyangka sungguh, sapa alladzina, orang-orang, ya bakhaluna, yang pelit mereka, bima, dengan apa-apa, atahum, yang telah memberi pada mereka, bima, dengan apa-apa, atahum, yang telah memberi pada mereka, sapa Allah, min fadlihi, dari keutamaan Allah. Jangan menyangka huwa, adapun pelit, huwa pelit, jangan disangka khairan, pada baik, lahum, untuk mereka. Khairan, pada baik, lahum, untuk mereka. Orang-orang yang pelit terhadap keutamaan yang telah Allah berikan padanya, jangan menyangka bahwa pelitnya itu bermanfaat untuk dirinya. Jadi orang-orang yang pelit terhadap keutamaan Allah yang telah Allah berikan pada mereka, jangan menyangka bahwa pelitnya itu manfaat untuk dirinya. Bal, bahkan huwa pelit, iku syarrun, jelek, lahum, bagi mereka. Bahkan sifat pelitnya itu jelek untuk diri mereka. Ayat ini juga ada ceritanya. Ani bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin la yu'addi zakata malihi illa muttilalahu syuja'un aqra'a yutawwikuhu. Nabi bersabda, tidak ada seorang pun yang tidak mendatangkan zakat hartanya, kecuali hartanya itu akan diserupakan ular yang besar, yang botak, yang akan yutawakuhu, yang akan dikalungkan kepada orangnya. Jadi hartanya akan diserupakan ular besar yang botak, kemudian dikalungkan ke lehernya. Tuma qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum, al-ayah. Terus Allah atas Nabi membaca ini. Orang-orang yang pelit terhadap keutamaan yang Allah berikan padanya, artinya nggak mau zakat, jangan menyangka bahwa tidak mau zakatnya itu baik untuk dirinya, bahkan itu jelek untuk dirinya. Sayutawakuna, akan dikalungi mereka, ma, pada apa-apa, bakhilu, yang pelit mereka, bi, dengan ma. Ma, pada apa-apa, bakhilu, yang pelit mereka, bi, dengan ma. Yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Besok di hari kiamat, harta yang
peliti itu, yang tidak dikeluarkan zakatnya itu akan dikalungkan pada dirinya. Nah, tadi hartanya itu akan diserupakan ular besar yang botak, yang belang, yang botak, kemudian dikalungkan ke lehernya. Walillahi, dan bagi Allah, mirathus samawati, warisannya beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Semua warisan langit, warisan bumi itu miliknya Allah. Artinya, setelah semua ahli bumi mati, maka semua yang ada di langit di bumi akan menjadi milik Allah. Jadi untuk apa kita pelit terhadap harta yang kita miliki? Nanti tanpa kita sadari pun juga akan menjadi miliknya Allah. Wallahu, adapun Allah, bima, dengan apa-apa, ta'maluna, yang beramal kamu sekalian, iku khabirun, waspada. Dan Allah itu maha waspada, maha tahu terhadap apa yang kalian amalkan. Laqad sami'ani, saya sungguh mendengar sapa Allah qaulal ladzina, pada perkataannya orang-orang, qaulal ladzina, pada perkataannya orang-orang, ucapannya orang-orang, qalu, yang berkata mereka, ini orang-orang Yahudi, berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, iku faqirun, fakir, melarat, wa nahnu, sedangkan kami, iku aghniya'u, beberapa orang yang kaya. Sungguh Allah mendengar ucapannya orang-orang Yahudi yang berkata bahwa Allah itu melarat, Allah itu fakir, sementara kami adalah orang kaya. Buktinya Allah minta kami infaki itu, berarti kan Allah itu miskin, kami yang kaya. Sanaktubu, akan menulis kami Allah, ma, pada apa-apa, qalu, yang berkata mereka orang-orang Yahudi, wa qatlahum, dan membunuhnya mereka, orang-orang Yahudi, al-anbiya'a, pada beberapa nabi, bi ghairi haqqin, dengan tidak hak, juga akan kami tulis. Nanti di akhiratnya, wa naqulu, dan akan berfirman kami Allah, duku, merasakanlah kamu sekalian, orang-orang Yahudi, adzabal hariki, pada siksaan yang membakar. Sungguh Allah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah itu fakir, sementara kami adalah orang-orang kaya. Ini ceritanya setelah turunnya surat Al-Baqarah ayat 245, may yuqridullaha qardan hasanan, atau surat Al-Hadid ayat 11, di barang siapa yang menghutangi Allah dengan hutangan yang baik. Lalu orang-orang Yahudi ngomong, kalau begitu berarti Allah itu melarat, Allah itu fakir, buktinya minta tak utangi. Berarti saya ini kaya, Allah itu miskin. Orang Yahudi yang ngomong seperti itu didengar oleh Allah. Kami Allah akan mencatat apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi itu. Termasuk orang Yahudi yang membunuh beberapa nabi dengan tanpa hak juga akan kami tulis, akan kami catat. Dan di akhiratnya kami akan berkata, orang-orang Yahudi, rasakanlah siksaan yang membakar. Jadi artinya nanti di akhirat orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah fakir, kami kaya, yang di dunianya membunuh beberapa orang nabi dengan tanpa hak, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Setelah masuk neraka, Allah berfirman, orang Yahudi, rasakan siksaan yang membakar. Dzalika, adapun demikian itu siksa, orang Yahudi disiksa oleh Allah di akhiratnya, dimasukkan neraka, iku bima qaddamat, sebab apa-apa yang telah mendahulukan, iku bima qaddamat, sebab apa-apa yang telah mendahulukan, opo aidikum, beberapa tangan kamu sekalian, dia perbuatanmu. Wa annallaha, dan sungguhnya Allah, laisa, tidak ada sapa Allah, bizallamin,
zat yang banyak menganiayanya, lil abidi pada beberapa hamba. Adanya Allah menyiksa pada orang Yahudi di akhiratnya, atau adanya kamu sekalian orang Yahudi disiksa oleh Allah, itu adalah karena perbuatan kamu, bima qaddamat aidikum. Ya, adanya Allah menyiksa padamu, hei orang-orang Yahudi di akhirat nanti, itu semua karena perbuatanmu waktu di dunia. Bukan kok karena Allah menganiaya hambanya, ngurangi pahalanya, nambahi dosanya, tidak. Tapi kamu disiksa itu sebab perbuatanmu sendiri. Rupanya orang Yahudi, yaitu alladzina orang-orang, qalu yang berkata mereka, innallaha sesungguhnya Allah, ahida telah menjanji sapa Allah, di dalam kitab Taurat maksudnya, ilaina kepada kami orang Yahudi, alla nu'mina bahwa tidak beriman kami, li rasulin kepada seorang utusan, hatta ya'tiana sehingga mendatangkan sapa rasulna pada kami, hatta ya'tiana sehingga datang sapa rasulna pada kami, atau mendatangkan sapa rasulna pada kami, bi kurbanin dengan korban, dengan membawa korban, takuluhu yang makan pada korban, opo annaru api. Yang dikatakan orang Yahudi adalah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah telah menjanji kepada kami, di dalam kitab Taurat maksudnya, bahwa kami tidak boleh percaya kepada Rasul, sehingga Rasul itu datang pada kami dengan membawa korban yang dimakan oleh api. Padahal aslinya tidak ada janji Allah dalam kitab Taurat seperti itu, enggak ada. Nah, yang dikatakan orang Yahudi adalah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah telah menjanji pada kami dalam kitab Taurat bahwa kami tidak boleh beriman pada seorang Rasul, sehingga Rasul itu datang pada kami dengan membawa korban yang dimakan oleh api. Ngomongnya begitu, padahal asli ini di dalam kitab Taurat nggak ada seperti itu. Qul katakanlah wahai Muhammad, qad ja'akum sungguh telah datang pada kamu sekalian, qad ja'akum sungguh telah datang pada kamu sekalian, sapa rusulun beberapa utusan, min qabli dari sebelumku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil bayyinati dengan membawa beberapa keterangan, maksudnya ayat mukjizat, wa billadzi dan dengan membawa yang kultum berkata kamu sekalian orang Yahudi, artinya korban yang dimakan oleh api. Tapi falima maka karena apa? Falima maka karena apa? Qataltumuhum membunuh kalian orang Yahudi, hum pada mereka rusul. Qataltumuhum membunuh kamu sekalian orang Yahudi, hum pada mereka rusul. In kuntum jika ada kamu sekalian, iku shadiqina orang-orang yang sungguh. Wahai Muhammad, katakan pada orang-orang Yahudi, orang Yahudi, jika kalian itu orang yang sungguh, jika apa yang kalian katakan itu benar, bahwa Allah menjanjimu dalam kitab Taurat, nggak boleh iman pada seorang Rasul, sehingga datang padamu dengan membawa korban yang dimakan api. Jadi kalau apa yang kamu katakan itu benar sungguh-sungguh sebelum aku sudah banyak Rasul-Rasul yang datang pada kamu dengan membawa ayat-ayat mukjizat, juga membawa apa yang kamu omongkan,
membawa korban yang dimakan oleh api. Tapi kena apa? Kok tetap kalian bunuh? Nah, jika apa yang kamu katakan itu benar, bahwa Allah menjanji pada kamu dalam kitab Taurat, nggak boleh percaya pada seorang Rasul, kecuali kalau Rasul itu bisa datang padamu membawa korban yang dimakan oleh api. Sungguh-sungguh, sebelum saya, sudah banyak Rasul-Rasul yang datang padamu dengan membawa ayat-ayat mukjizat. Juga membawa apa yang kamu omongkan, bawa korban yang dimakan oleh api. Tapi nyatanya tetap kamu bunuh itu. Ayo coba, apa alasanmu membunuh mereka? Fa in kadzabuka, maka jika mendustakan mereka orang-orang kafir kepadamu Muhammad, faqad kudziba, maka sungguh telah didustakan. Sampai di situ tadi, artinya bahwa orang Yahudi itu memang suka bohong, ya. Ngomong katanya di dalam Tauratnya Allah menjanjikan begitu, padahal nyatane ketika didatangi Rasul yang bawa ayat-ayat mukjizat, bawa korban yang dimakan api, juga tetap tidak diimani, bahkan Rasulnya itu dibunuh. Itu artinya orang Yahudi itu pembohong. Fa in kadzabuka, ini sudah ganti. Fa in kadzabuka, maka jika mendustakan mereka orang-orang kafir Mekah kepadamu Muhammad, faqad kudziba, maka sungguh telah didustakan sapa rusulun, beberapa utusan, min qablika, dari sebelum engkau Muhammad. Ja'u, datang mereka rusul. Ja'u, datang mereka rusul, bil bayyinat, dengan membawa beberapa keterangan, hanya ayat-ayat mukjizat. Wazuburi, dan membawa beberapa kitab. Wal kitabil muniri, dan kitab yang menerangi, kitab yang menerangkan. Wal kitabil muniri, dan kitab yang menerangkan. Muhammad, jika orang-orang kafir Mekah mendustakan pada kamu, mereka kamu ajak untuk iman tidak mau, maka ketahuilah Muhammad, bahwa utusan-utusan sebelummu juga sudah didustakan oleh kaumnya. Yang mana Rasul-Rasul sebelummu sudah datang dengan membawa ayat-ayat mukjizat, juga membawa beberapa kitab, juga kitab yang menerangkan. Ternyata juga didustakan oleh kaumnya. Jadi kalau kamu amar ma'ruf, nahi mungkar pada orang kafir Mekah, lalu mereka nggak nerima, bahkan mendustakan pada kamu, maka itu biasa. Nabi-nabi dulu juga sama, didustakan oleh kaumnya. Kullu nafsin, tiap-tiap diri, iku dha'iqatul maut, merasakan mati. Setiap diri, setiap orang itu pasti akan merasakan kematian. Hanya waktunya saja yang beda-beda. Bisa saudara-saudari yang di rumah yang duluan, atau saya yang belakangan. Atau dibalik, saya yang duluan, saudara-saudari yang belakangan juga bisa. Yang jelas kita semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap diri itu pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna, dan sesungguhnya ditetapi kamu sekalian. Wa innama tuwaffawna, dan sesungguhnya ditetapi kamu sekalian, dibalas kamu sekalian, ujurakum, pada beberapa pahala kamu sekalian, yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Setelah kita mati, besok di hari kiamat, maka balasan amal kita akan dibalas oleh Allah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan besok di hari kiamat, kalian akan ditetapi pahala amalmu.
Yang baik ya dikasih pahala dimasukkan surga, yang jelek diberi dosa dimasukkan neraka. Faman maka barang siapa yuhyika yang dijauhkan dia, anin nari dari neraka. Wa udkhila dan dimasukkan dia al jannata pada surga. Faqad faza maka sungguh beruntung siapa orang. Oleh karena itu, barang siapa nanti di hari kiamat dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, maka sungguh orang itu orang yang untung. Jadi ukuran untung di akhirat itu kalau bisa masuk surga selamat dari neraka. Berbeda dengan ukuran untung di dunia. Kalau untung di dunia itu ya orang dagang dapat hasil itu untung. Nah, kalau di akhirat namanya untung itu bisa masuk surga selamat dari neraka. Keuntungan dunia, nah, kita berusaha di dunia umpama sampai rugi masih bisa beralih usaha yang lain. Nah, tapi kalau rugi di akhirat nggak ada tempat yang lain. Disebab di akhirat itu tempat hanya dua. Ma minkum min ahadin illa lahu manjilani. Manjilun fil jannah wa manjilun finnar. Nah, jadi tidak ada di antara kamu kecuali akan bertempat di salah satunya dua tempat. Sebagian akan bertempat di surga dan sebagian lagi akan bertempat di dalam neraka. Kalau nggak masuk surga berarti masuk neraka. Maka kita berusaha. Ini bagaimana mulai dari kita mendapat hidayah, mulai kita masuk Islam, jadi orang iman, sampai pol ajal mati kita masing-masing bisa tetap dalam keimanan. Ini tugas kita saat ini. Wa mal hayatud dunya dan tidak ada kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya dan tidak ada kehidupan dunia. Illa kecuali mata ul ghururi kesenangan yang menipu. Ila kecuali mata ul ghururi kesenangan yang menipu. Dan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Dikatakan menipu, contohnya antara sengsaranya dengan nikmatnya itu gak sebanding. Nah, kita bekerja sehari penuh bahkan sebulan penuh, setelah dapat hasil dinikmati hanya beberapa saat sudah habis. Nah, itu contohnya menipu itu begitu. Kalau nggak menipu kan mestinya lebih banyak senangnya daripada susahnya. Di dunia itu kadang-kadang antara senang dengan susahnya malah masih lebih banyak susahnya. Nah, kerja 1 bulan setelah dapat gaji habis hanya dalam beberapa hari. Itu contohnya. Itu artinya dunia itu memang kesenangan yang menipu. La tublawunna niscaya akan dicoba kamu sekalian. La tublawunna niscaya akan dicoba sungguh kamu sekalian. Orang iman. Fi amwalikum di dalam beberapa harta kamu sekalian. Wa anfusikum dan diri kamu sekalian. Wala tasma'unna dan niscaya akan mendengarkan sungguh kalian orang iman. Mendengar minal ladina dari orang-orang utu yang diberi mereka alladina alkitab pada kitab min qablikum dari sebelum kamu sekalian, artinya orang Yahudi Nasrani, wa minal ladina dan dari orang-orang asyraku yang syirik mereka akan mendengar adzan pada yang menyakitkan kathiran yang banyak. Adzan pada yang menyakitkan kathiran yang banyak. Kamu sekalian orang iman akan dicoba oleh Allah. Lewat hartamu, lewat dirimu. Nah, di orang iman selama di dunia itu oleh Allah akan diberikan cobaan-cobaan. Baik itu melalui hartanya ataupun melalui dirinya. Hartanya adalah bekerja selalu gagal. Usaha selalu rugi. Dirinya, nah,
Antara sehat dengan sakitnya lebih banyak sakitnya. Nah, itu contohnya. Di selain itu, kamu sekalian orang iman juga akan mendengar kata-kata yang menyakitkan yang banyak dari orang-orang ahli kitab sebelummu, juga dari orang-orang musyrik. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Dan kalian akan mendengar dari orang-orang Yahudi Nasrani, juga dari orang-orang musyrik, kalimat-kalimat, kata-kata yang menyakitkan yang banyak. Dia akan mendengarkan suara-suara yang menyakitkan yang banyak. Jadi kalau kita lihat ini, selain orang iman itu diuji lewat dirinya, lewat hartanya, juga diuji oleh orang-orang selain orang iman. Diuji lewat orang-orang Yahudi Nasrani misalnya, orang-orang musyrik misalnya ini. Dianya jenis cobaannya yang beda. Kalau dicoba harta tadi itu usaha gagal. Atau yang namanya cobaan itu kan nggak selalu yang menyakitkan, dadang, yang menyenangkan. Usahanya berhasil terus, tapi dengan usahanya berhasil makin sibuk ngurusi usahanya sehingga lupa ibadahnya. Itu juga cobaan. Cobaan harta itu. Atau cobaan diri. Delalah badannya itu sehat terus, karena sehat sibuk ngurusi dunia terus sampai ibadahnya ditinggalkan. Itu juga cobaan. Nah, selain itu juga akan mendengar ucapan-ucapan yang menyakitkan yang banyak dari orang Yahudi Nasrani, juga dari orang-orang musyrik. Wa in tasbiru, dan jika bersabar kamu sekalian, dicoba oleh Allah tetap sabar, wa tattaqu, dan bertakwa kamu sekalian, takut pada Allah, fa inna dzalika, maka sesungguhnya demikian itu, sabar dan takwa, iku min azmil umuri, dari tetapnya beberapa perkara. Meskipun dicoba lewat dirinya, lewat hartanya, lewat orang-orang Yahudi Nasrani, lewat orang musyrik, jika kamu sekalian orang iman bisa sabar dan mau tetap bertakwa pada Allah, maka sabar dan takwa itulah yang memang seharusnya dikerjakan. Fa inna dzalika min azmil umur. Jadi memang sabar dan takwa itu yang mestinya harus ditetapi, harus dikerjakan. Seberat apapun cobaannya, ya itu kuncinya, sabar dan takwa. Gak boleh kemudian menggerutu, memaki-maki, marah-marah, gak boleh. Wa id akhoda wadkur id akhoda, dan ceritakan Muhammad ketika mengambil sopo Allah. Mitaqal ladina, pada janjinya orang-orang. Mitaqal ladina, pada janjinya orang-orang. Utu, yang diberi mereka, alladina, alkitab, pada kitab. Orang Yahudi Nasrani. Isi janjinya Allah, la tubayyinunnahu, niscaya menerangkan sungguh kalian ahli kitab, pada kitab. La tubayyinunnahu, niscaya menjelaskan sungguh kalian orang ahli kitab, pada kitab, linnasi, kepada manusia. Wala taktumunahu, dan janganlah menyembunyikan kalian pada kitab. Wala taktumunahu, dan janganlah menyembunyikan kalian pada kitab. Janjinya seperti itu. Sampaikan peraturannya ada dalam kitabmu, dan jangan ada yang disembunyikan. Ternyata fanabaduhu, maka membuang mereka, orang-orang ahli kitab, pada kitab. Fanabaduhu, maka membuang mereka, orang ahli kitab, pada kitab. Wara'a zuhurihim, pada belakang punggung mereka. Ternyata kitabnya malah dibuang di belakang punggungnya, artinya tidak dikerjakan. Washtarau, dan menukarkan mereka, orang-orang ahli kitab, bihi, pada kitab. Washtarau, dan menukarkan mereka orang ahli kitab, bihi, dengan kitab, tamanan, bihi, dengan kitab, tamanan, dengan harga, qalilan, yang sedikit, artinya dengan harta dunia. Muhammad, ceritakan Muhammad, ketika Allah mengambil janjinya orang-orang ahli kitab.
Wahai Muhammad, ceritakan ketika Allah mengambil janjinya orang-orang ahli kitab, orang Yahudi Nasrani. Isi janjinya Allah terhadap orang-orang ahli kitab yaitu, orang ahli kitab, kalian supaya menjelaskan peraturan-peraturan Allah yang ada di dalam kitabmu kepada manusia. Jangan ada yang kamu sembunyikan. Nah, isi janjinya Allah terhadap orang ahli kitab ini. Peraturan-peraturan Allah yang ada dalam kitabmu supaya kalian terangkan, kalian jelaskan kepada manusia. Jangan ada yang disembunyikan. Namun ternyata orang-orang ahli kitab membuang kitabnya di belakang punggungnya. Artinya mereka tidak mengerjakan kitabnya itu. Namun ternyata orang-orang ahli kitab membuang kitabnya di belakang punggungnya. Artinya mereka tidak menetapi apa yang menjadi peraturan Allah dalam kitabnya. Dan bahkan mereka menukarkan peraturan-peraturan yang ada di dalam kitabnya itu dengan harta dunia. Jadi kalau sekiranya ada yang menyuap, maka diringankan hukumnya. Fabi sama yashtaruna, maka sejelek-jeleknya apa-apa yang menukarkan mereka. Menukarkan peraturan Allah dengan harta dunia itu adalah sejelek-jeleknya menukarkan. Menukarkan peraturan Allah dengan harta dunia itu sejelek-jeleknya pertukaran itu. La tahsabanna, janganlah menyangka sungguh engkau Muhammad, alladzina, pada orang-orang, yafrahuna, yang bersenang-senang mereka, bima, dengan apa-apa, atau yang mendatangi mereka, mengerjakan mereka. Wa yuhibbuna, dan senang mereka, ayyuhmadu, bahwa dipuji mereka, bima, dengan apa-apa, lam yaf'alu, yang tidak mengerjakan mereka. Fala tahsabannahum, maka janganlah menyangka sungguh engkau Muhammad pada mereka. Fala tahsabannahum, maka janganlah menyangka sungguh engkau Muhammad pada mereka, bima fajatin, dengan orang yang selamat, orang yang beruntung, maksudnya orang yang selamat, minal adabi, dari siksa. Muhammad, janganlah kamu menyangka orang-orang yang bersenang-senang terhadap apa yang telah dikerjakan bisa menyesatkan orang lain, bisa membohongi Nabi, merasa senang. Dan mereka juga senang apabila disanjung, dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Orang-orang yang seperti itu jangan disangka kalau akan selamat dari siksa, Muhammad. Dia Muhammad, janganlah engkau menyangka orang-orang yang bersenang-senang dengan apa yang sudah dikerjakan, bisa menyesatkan orang iman, bisa membohongi Nabi, merasa bangga. Dan juga senang dipuji dengan apa yang tidak dikerjakan. Nah, orang-orang yang seperti itu jangan disangka kalau mereka bisa selamat dari siksa. Ayat ini ada asbabun nuzulnya, dijelaskan di hadis Bukhari, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna rijalan minal munafikin, sesungguhnya beberapa orang laki-laki dari orang munafik, ala ahdi Rasulillah, di zaman Nabi SAW, karena idza kharaja Rasulullah SAW ilal ghazwi, ketika Nabi keluar untuk berperang, takhallafu anhu wa farihu bima qa'atihim khilafa Rasulillah SAW. Di saat Nabi keluar perang, mereka sengaja nggak ikut perang, dan mereka bersenang-senang tidak ikut perang bersama Nabi.
Ada beberapa orang laki-laki dari orang munafik seperti itu. Fa idza qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aitadaru ilaihi. Begitu Nabi datang pulang dari perang, mereka menjumpai Nabi lalu menyampaikan alasan-alasannya yang dibuat-buat, alasan bukan yang sebenarnya. Wa halafu, dan mereka juga sumpah-sumpah supaya alasannya diterima oleh Nabi, mereka juga berani sumpah bohong. Wa ahabu ayyuhmadu bima lam ya'falu, dan mereka senang kalau dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Setelah mereka alasan-alasan dengan sumpah-sumpah palsu, kemudian dibenarkan oleh Nabi, ya sudah, kalau repot nggak perang ya nggak masalah. Padahal aslinya nggak repot. Dipuji oleh Nabi begitu loh, mereka merasa senang. Maka di dalam ayat ini sekali lagi, Muhammad, janganlah kamu menyangka orang-orang yang bersenang-senang terhadap apa yang dikerjakan. Itu bisa menyesatkan orang iman, bisa menipu pada Nabi, merasa senang. Wa yuhibbuna ayyumhadu bima lam ya'falu, dan mereka juga senang kalau dipuji-puji dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Setelah Nabi pulang dari perang, mereka menyampaikan alasan dengan sumpah-sumpah palsu. Begitu diterima oleh Nabi, ya sudah. Kalau mengrepot, kalau kalian ada kesibukan nggak perang nggak apa-apa. Padahal aslinya bukan begitu. Mereka juga senang kalau dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Asli ini nggak repot. Tapi kalau mengrepot ya sudah nggak apa-apa. Mereka senang. Nah, orang yang seperti itu jangan disangka bahwa mereka akan selamat dari siksa. Walahum, dan bagi mereka, orang-orang yang seperti itu, orang munafik itu, adabun siksaan alimun yang pedih. Bahkan nanti di akhirat mereka akan tertimpa siksaan yang pedih, yaitu masuk neraka. Maka para saudara-saudara yang saya hormati, kita jangan pernah merasa bangga kalau kita dipuji dengan sesuatu yang kita nggak mengerjakan. Kalau memang nggak bisa karena repot, ya dikatakan apa adanya. Jangan pernah membuat-buat alasan yang tidak sebenarnya. Apalagi dengan ditambah sumpah-sumpah yang palsu, sumpah-sumpah yang bohong. Nah, ini jangan sampai. Karena dengan begitu, bukannya kita dapat pujian, bukannya kita selamat dari siksa, malah justru dengan perlakuan kita yang seperti itu akan diancam siksa oleh Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.